جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ صاحب السلام علیکم۔ بڑا زور و شور تھا سر، پچھلے کچھ دنوں سے کئی نام گردش کرتے پھر رہے ہیں کیونکہ 9 کو اسمبلی ڈیزالو ہونی اور آف کورس اس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کام شروع ہو جانا ہے، تو کئی ناموں میں سے ایک نام بہت ہی مقبول ہو گیا ہے اور وہ نام ہے حفیظ شیخ صاحب کا، آپ کے دوست حفیظ شیخ صاحب۔ کیوں؟ میرے بالکل دوست نہیں ہے، میں تو ان سے صرف زندگی میں 2 مرتبہ ملا ہوں بھائی۔ چلو ایک مرتبہ ملنے والا بھی دوست نہیں، 2 مرتبہ ملا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود بلایا تھا، وہ اس وقت انہیں یہ امید تھی کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے گا۔ اچھا، تب بھی انہیں امید تھی؟ بہت پکی امید تھی، وزارت خزانہ سے وہ چھوڑ چکے تھے، ان کے ساتھ چلاکی کر کے ہتھیالی تھی وزارت خزانہ نوید قمر کو دے دی تھی۔ جب گیلانی صاحب گئے نا تو راجہ پرویز اشرف صاحب، تو وہ پھر سید نوید قمر صاحب ہو گئے تھے، لیکن یہ اسلام آباد ہی میں رہے F7 میں۔ تو اس وقت ان کو یہ امید تھی کہ انہیں 2013 میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے گا، نہیں بنایا۔ بنانے والوں نے کیا ہو سکتا۔ اب کیوں اتنا نام بڑا مشہور ہو گیا ان کا؟ بھائی اب اس لیے سب سے زیادہ ہوا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کسی اور کو دوش تو نہیں دے سکتے، میرے جیسے 2 ٹکے کے رپورٹر کو۔ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ دونوں شریف برادران کا ٹرسٹ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس کو نیوز پیپر آف ریکارڈ ڈان نے اس قابل سمجھا کہ وہ اسے آج لیڈ سٹوری بنائے۔ انہوں نے کہا صاحب کہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہوگی، اور اس سلسلے میں انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کا نام لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فارمر سپریم کورٹ جج، ورنہ ان کا بھی نام لے دیتے۔ دوسرا آپشن جو انہوں نے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میرے اور آپ سے بھیا رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں یا ہونے چاہیے۔ ویسے آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا کس کے پاس کتنی انفارمیشن ہے۔ ایک یہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں، یہ وہی ہیں جو تو آپ کہہ رہے ہیں 2013 میں بڑے ہاٹ فیورٹ تھے فار دا کیئر ٹیکر؟ نہیں، ہاٹ فیورٹ نہیں تھے، بہت پر امید تھے، ہم امید سے ہیں۔ اچھا، ہم آج کل تو ہاٹ فیورٹ کہہ سکتے ہیں نا ہم۔ اور یہ وہی ہیں جو سینٹ کا ٹکٹ جب ملا تھا تو بطور سینیٹر بھی یہ بڑے پر امید تھے اور بڑے ہاٹ فیورٹ۔ اچھا دیکھیے، یہ پہلے سینیٹر بن کر ہی یہاں آئے تھے۔ نہیں، ہون دی گل کر رہے ارے ہیں بھیا، آپ چیزوں کو نا ایک دم سے ڈونٹ جم دا گن۔ اچھا، یہ صاحب بنیادی طور پر ڈسکور ہوئے تھے جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا۔ اس وقت ان کو سندھ کے لیے ایک وزیر خزانہ چاہیے تھا۔ سندھ کے گورنر جو تھے وہ تھے محمد میاں سومرو صاحب۔ ڈسکور کس نے کیا؟ وہ بھی بینکر تھے۔ اللیجڈلی کہا جاتا ہے کہ سومرو صاحب نے ڈسکور کیا کیونکہ وہ بھی جیکب آباد کے تھے اور ان کا تعلق بھی جیکب آباد سے ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کبھی میں تو گورنر بن گیا ہوں تو مجھے وزارت خزانہ کے لیے یہ صاحب درکار ہوں گے۔ انہوں نے آگے بڑھایا، جب ایک مرتبہ آگے بڑھایا تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے تعلقات بنانے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں سے اچھی طرح بات کرنی ہے، آپ جیسے آدمی کو منہ بھی نہیں لگائیں گے اور میرے کو بھی کہیں گے السلام علیکم۔ ہاں نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے کسی سے، یعنی کہ لیکن آپ کو تو خیر پتا ہے پیپلز پارٹی تو بڑا اون کرتے کہ ہمارا بندہ ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ برادر عزیز اگر اون کر رہی ہوتی تو 2013 تک، ہاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑی شدت سے ان دنوں کم از کم ان کے پاس ایک باقاعدہ البم ہے، ان کی ایک ہسٹری یہ ہے کہ جیکب آباد جو ہے نا وہ پولیٹیکلی ہمیشہ یہ یعنی کانسٹیٹوئنسی سمجھی گئی ہے سومرو فیملی کی۔ مولا بخش سومرو وزیر اعلیٰ سندھ تھے، یعنی پری پارٹیشن دنوں میں قتل ہو گئے، اسی میں سے الہی بخش سومرو صاحب جو اسپیکر بھی رہے ہیں، اکثر ان کا نام بھی چلتا رہتا ہے، اور پھر محمد میاں سومرو یہ اس فیملی سے۔ تو بھٹو صاحب نے جب انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اپنی جماعت بنانا چاہ رہے تھے، تو ان کو سندھ میں اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی ابتداءً۔ ذوالفقار علی بھٹو جی سر، اسی لیے جماعت کو لاہور میں بنانا پڑا تھا۔ تو جیکب آباد میں ان کو کوئی عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے۔ میں قطع کلامی کی معافی، ایک جملہ بول دیجئے، آپ یہ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں زیادہ پاپولر تھے اور سندھ میں نہیں تھے؟ جی، انہوں نے چونکہ 1000 سال جنگ کا کیا تھا اور پنجابی مزاج میں یہ بات تھی کہ یہ انڈیا کے ساتھ 1000 سال کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سندھ میں وہ ابتداءً، میں نے لفظ استعمال کیا، ابتداءً اتنے مقبول نہیں تھے جتنی پذیرائی انہیں عوامی سطح پر
पंजाब में नसीब हुई, इसीलिए नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी का क़याम लाहौर में आता है। ओके, आप समझ गए। आप समझ आ गई। अब उसमें ये कि अमूमन ये होता था कि जब आप हुकूमतों से निकल आए और पार्टी बनाने की सोच रहे हों तो आसान तरीन तरीका ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोग आपको बुला लेते हैं कि आइए जी खताब कीजिए। तो जैकबाबाद से उन्हें कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर हफीज शेख साहब के जो वालिद मरहूम हैं उन्होंने भुट्टो साहब को बुलाया था जैकबाबाद। अच्छा, ये बात जो है वो शेख साहब ने याद जी, आज रखी। नई बात बताई आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये यानी कि फैक्ट है। हाँ। लेकिन ये बात जो है ये खुर्शीद शाह साहब को याद थी, तो वो जब चले गए ये अपने शौकत तरीन साहब, तो उन्होंने कहा जी कि वो अपना है। तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मैंने सोचा यार अपने सिंध का है और वो हमारा मुहावरा जो पंजाबी में भी है कि मारेगा तो कम से कम छाव में तो मारेगा। हाँ। लेकिन तो बाद इसका में मतलब अपने उनका सर पे क्लेम ठीक है पीपल्स पार्टी का कि उनका बंदा है। नहीं, मैं ये अभी कह तो रहा हूँ सीख कि गया सर। मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो उन्हें अपना तस्लीम नहीं करती, और अब शायद डॉक्टर साहब भी तस्लीम नहीं करते होंगे, क्योंकि अब कैसे क्लेम करें। अर्ज ये है कि मार्च 2021 उन्हें तहरीक इंसाफ और उस वक्त की हुकूमत नॉमिनेट करती है, सेनेट की एक सीट खाली होती है इस्लामाबाद से। उनके मुकाबले में तवील अरसा की रपोशी, गुमनामी और खामोशी के बाद अंगड़ाई लेकर कौन बेदार होता है? यूसुफ रजा गिलानी। तवील अरसा खामोश तो बेताल्लुक नहीं किस जमात से? नहीं, खामोश नहीं थे वैसे वो पीपल्स पार्टी से। इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे बाबू। सर आपकी अदालतों ने मजबूर किया उन्हें खामोश होने पे, तो अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। बहरहाल हाँ। उस वक्त तक गिलानी साहब ये जो इक्तदार की या पार गेम में कहीं को बहुत नुमाया नहीं थे। वो अदालतों की मजबूरियां थी एनीवे। चले अदालती मजबूरियां कह लीजिए। बहरहाल वो अंगड़ाई लेकर बेदार हुए और लोगों ने मिलकर उन्हें इलेक्ट कर लिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और इनको फिर साबिक वजीर आजम ने व्हाट्सएप पे फारिग कर दिया। अच्छा, शुक्र है ये बात आपको पता थी। अब ये कि हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली अगर डॉक्टर साहब के टेकर प्राइम मिनिस्टर यही मेरा सवाल था। तो ये खल्ला है तमाम सियासतदान कहेगा मुझे निकाला था ना, मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। उनकी अपॉइंटमेंट इन सियासतदानों के मुंह पर इतना बड़ा थप्पड़ होगी, माशाल्लाह, तालियां। और मैं सलाम पेश अच्छा, वैसे मुझे अपने सियासत मैं सलाम पेश करूंगा। इसीलिए नहीं सब ये देखो जो कह रहे हो ना पीपल्स पार्टी इनको बहुत ओन करती है, आज एक नहीं 2 बयानात आ चुके हैं। एक तो बड़े कई आदमी है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा ये राना सनाउल्लाह ने कैसे कहा, हमने तो नाम नहीं दिया। और फिर नैयर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और वो बहुत कहीं ये वो, तो ये नहीं पीपल्स पार्टी तो एकदम से डिसोन करने पे आ गई है। ये हमने नहीं दिया नाम, सिर्फ इतनी बात की है। नहीं, ये वो नहीं कहा डिसोन कर रहे हैं इस पे कि हमने नहीं दिया नाम। अच्छा, एक बात, मतलब मैं अपने सियासतदानों को यहाँ डिफेंड करूंगा, वो जो जमहूरियत के अलम बरदार हैं, जमहूरियत के अलम बरदारों पर कम से कम जब भी आप ऐसी बात करेंगे जो गिरां गुजरेगी किसको, मुझे और मेरे जमहूरियत आप पसंदों सियासत को। में हैं? सर मेरे जमहूरियत अच्छा, पसंद, आप जमहूरियत को पसंद करते हैं? अरे माशाल्लाह सर, अरे वेरी नाइस। सर मुझे लगता है नहीं, मैं वाकई मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा ऐसा भी एक आदमी है। सर, अच्छा, आप जमहूरियत को पसंद क्या करते हैं? आपको लगता अच्छा, मैं जो हूँ, मैं नहीं यहाँ पे वो वर्ना हुआ है वो नेटसी पार्टी वाला वो क्या लेकिन मुझे लगता है क्या यार नहीं, आपकी बात आपकी कर रहे हैं? खबर आपकी सर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बड़ी इन सियासतदानों की तौहीन नहीं है तो नहीं होने कि देंगे इन्होंने तौहीन। सारा मिलके सर नहीं होने देंगे तौहीन, क्योंकि उनको पता है कि यही सेनेट की सीट हारा था। इतने बुरे नहीं है या कम जर्फ नहीं है कि उसी को अल्लाह अकबर, कम ज़र्फ नहीं और बुरे नहीं है। अरे वो ये कभी भूलने वाली नस्लें हैं ना 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 ना। असल में बात ये है कि अगर डॉक्टर साहब होते हैं, मैं तो दिल से चाहता हूं कि वो हों, ताकि इनकी औकात हो कि तुम जिस शख्स को वोट के जरिए निकालते हो, वोट को इज्जत देने के ड्रामे लगाते हो, वो तुम्हारे ऊपर आता है नाजिल होकर। मैं थोड़ी देर और अगर बहुत रेजिस्टेंस आई, क्योंकि मैंने ये सुना है अभी तक कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब आपकी एक्सपर्टीज है IMF से मामला, और आपकी सेहत भी कोई इतनी अगले अच्छी पॉइंट नहीं में है। से एक मेरी पॉइंट- बात तो सुन हाँ, लो। हाँ। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुकम्मल चार्ज वजारत खजाना और उससे मुतल्लिका जितनी वजारत, निगरान में वो कहते नहीं मैं तो वजीर आजम बन सकता। अच्छा, वो बज़िद है इस बात पे। वो कहते हैं ये करना चाहिए तो मैं वजीर आजम ही करूँ। हाँ, अच्छा, वैसे इस सूरत में अगर कोई ब्यूरोक्रेट की बात हो रही है तो एक डार्क हॉर्स, अगर पीपल्स पार्टी वाकई
यानी मुखालफत पे अड़ गई और अपनी पुरानी बात पर कायम रही, क्योंकि इनको गिले काफी हैं इनसे। तो अच्छा, हफीज शेख से बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उस सूरत हाल में मुझे महसूस हो रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर डार्क हॉर्स के तौर पर जलील अब्बास जिलानी साहब आ जाए। वो कौन है? आप रिपोर्टर होते हैं, आपको नहीं पता? मैं तो रिटायर्ड हूँ। मुझे नहीं पता। अच्छा भैया, ये एक सफारतकार हैं जी, वैसे मैं मुल्तान से हमारे, तो ये भी मुल्तानी के हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद आपके मोहल्लेदार नहीं रहे होंगे या आपके साथ स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, आपके सीनियर रहे होंगे। जलील अब्बास जिलानी साहब, उनकी इस वक्त अहमियत ये है, एक चीज़ होती है बैकडोर डिप्लोमेसी, वो पाकिस्तान की किसके साथ रिक्वायर्ड होती है जब अच्छे ताल्लुकात ना हो? हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका के साथ भी किसी हद तक। तो ये अमेरिका और भारत दोनों में रहे। अच्छा, और आजकल उस काम में इनसे काफ़ी मुशावरत दी जाती है। ये आपका खदशा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर डट गई पीपल्स पार्टी, वाकई अगरचे मुझे इन दिलों में अब तेल नजर नहीं आ रहा, अच्छा, इन दिनों में तेल नजर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ यू आर मोर मोटिवेटेड, आप हफीज शेख को दे रहे हैं। मुझे तो जाती खुशी ये होगी, क्योंकि आजकल मुझे ये जो जमहूरियत के नाम पर ड्रामा लगाने वाले लोगों मेरे का ख्याल गुस्सा में बहुत है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, और काश कि ये क्लिप डॉक्टर साहब तक पहुंचे कि मैं उनके लिए दिलो जान से हाजिर हूँ। और जमहूरियत पसंदों तक भी पहुंचे ना सर, नहीं, वो भी तो देखेंगे। जमहूरियत पसंदों ओके, को टीवी बंद करके बैठे हैं, वो भी देख सकते हैं। अच्छा चले जी, वो अच्छा, अगर टाइम मुझ पे कम है। लानत मलामत करना चाहते हैं तो वो कर ले, मेरी दिल से ख्वाहिश होगी कि डॉक्टर साहब हो, सर, लेकिन मैं- मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं- पीपल्स पार्टी डट गई, सुन लो, हाँ। तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो है एक नया नाम लाया। एज अ डार्क हॉर्स आ सकते हैं, ठीक है। और वो न भी हो तो हर सूरत में मुझे लग रहा है कि उन्होंने वजीर खारजा हो जाना है। अच्छा, वो केयर टेकर का हिस्सा जरूर होंगे, ये कह रहे हैं आप? मुझे इम्कान है, और अगर ये सब ना हुआ, और फर्ज करो अगर मियां साहब वाकई वोट को इज्जत दोनों के मामले पे अटक गए, वाकई क्या मतलब? वाकई मतलब ये बड़ी ज्यादती करते हैं, आप मशकूक कर देते हैं सारी ओ चीज़। यार भाई मेरे, मैं ओ तो भाई, जो मेरे उन्होंने दिल में है, तुम मेरी जबान को नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता, लेकिन मैं आप जो मेरे justify- दिल में आया है, नुसरत जावेद साहब, मैं justify मुनाफकत करें। नहीं कर सकता। नहीं, मुनाफकत नहीं है, जस्टिफाई किया करें सर। वोट को इज्जत दो पर ही आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। वोट को इज्जत दो पे ही नून लीग की पॉलिटिक्स चली। वोट को इज्जत दो के जरिए 3 साल की एक्सटेंशन भी मिली, वाह वाह वाह, तालियां। अच्छा खैर, बहरहाल अगर वो डट गए, वाकई उनको याद आ गया कि हाय अल्लाह, मैं तो क्या सी वोट को इज्जत दो, और ये नहीं, ये तो लंबा काम नहीं होने देना, फिर भी एक डार्क हॉर्स मेरे जहन में है। वो कौन? नाम है उसका सरदार एजाज सादिक। वो लाहौर के एमएलए जो थे। अच्छा, तुम वक्र ही ना काट के ले आ रहे हो, जिन्होंने बारे हंसी नहीं सोचा। मैं जब लफ्ज डार्क हॉर्स कह दिया जाए तो नाम अखरा ही होता है ना। सर, फिर बात। बिल्कुल ठीक है, टाइम की कमी। मुझे सर एक सवाल पूछना है, इतना आपने बिल्ड किया हफीज शेख को, गिद्दड़ सिंगी कौन सी हफीज शेख के पास कि हर सियासी सिस्टम में और गैर सियासी सिस्टम में फिट हो जाता है? मुख्तसर तरीन बता दूं सर, माशाल्लाह आप हैं, इनका ताल्लुक बोस्टन से। नहीं, जैकबाबाद is से। ओ यार, जैकबाबाद से पैदा हुए ना, फिर ये जहाँ तालीम हासिल की, जहाँ आंखें खोली, जहाँ इक़्तिदार को समझा, जहाँ ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट को समझा, जहाँ पावर गेम को समझा, जहाँ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को समझा, उस जगह का नाम है बोस्टन सिटी। अच्छा, You know, बोस्टन में जो बंदा, इट्स ईस्ट कोस्ट मैन, ओके, टी पार्टी, वो जो बरतानिया के खिलाफ बगावत हुई थी, दैट वाज बोस्टन, यू नो। और वहां के जो आदमी इस तरह पार गेम में आते हैं, उसको कहा जाता है बोस्टन ब्राह्मण। अच्छा, बोस्टन ब्राह्मण्स, एलीट ऑफ तो इंटरनेशनल। ये बोस्टन ब्राह्मण है, इसीलिए मेरे जैसे शूटर को लिफ्ट नहीं कराते। दो दफा फिर भी गिराई है सर। ओहो, वो मुख्तलिफ हालात है, वो कभी कहानी होगी, कभी किसी दिन किताब लिखने का मौका मिला तो बता दूंगा क्यों। उनका ये ख्याल था कि शायद मैं आसिफ जरदारी का बहुत चमचा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बुला के वो वाली एल्बम दिखाई थी अपने वालिद मरहूम वाली, कि मैं बताऊं उन्हें जाके। विद जुल्फकार अली भुट्टो एज वेल। उनके वालिद। सर ये बताइए, निगरान वजीर आजम पर आपका सियासी तबसरा क्या कहता है? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, क्या इन दोनों का कंसेंसस जरूरी है? मेरा ख्याल है इन दोनों के कंसेंसस से अब बातें बाला जा चुकी हैं, ये दोनों इररिलेवेंट कर दिए हैं हमारे मालकान रियासत ने। इसका मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग रेलिवेंट है या नहीं? वो रेलिवेंट है? क्या है पीपल्स पार्टी और नून लीग रेलिवेंट क्या है? ये रेलिवेंट है? नहीं, ये अभी किस साहब का नाम है? ये नहीं, मैं आपने कहा नवाज शरीफ और जरदारी रेलिवेंट हो गए। मैं तो अफराद के नाम ले रहा हूँ ना, आपने पता नहीं ये सर नून लीग से ताल्लुक नवाज शरीफ का, ये कौन खातून है?
नहीं नहीं ये सर, क्या है ये? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। ओहो, कोई सियासी जमात है? अच्छा अच्छा, ओ आपके वजीर आजम, आपके वजीर मेरे? आजम का ताल्लुक नून लीग से है, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जिनको आप लाहौरी नहीं मानते। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ लाहौरी है। मैं तो तुझे कहना अंदरून तो नहीं मैं मानते। कहना केलियानी सड़क पे लाहौरी गले मॉडल टाउन में Anyway, लाहौरी मतलब पॉलिटिकल 12 दरवाजे और एक मोरी दे लाहौरी नहीं है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा बताइए जी, पॉलिटिकली किसका कंसेंसस जरूरी होगा? इन दोनों की अब इररेलेवेंट हो चुके हैं, दोनों जमातें ये खुदकुशी कर चुकी हैं सियासी तौर पर। दे आर नोवेयर। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। और वे मैं आप न लाइया वे रांझियां लगियां जोरों जोरी, ये हाथ से लगाई हुई गिरहें हैं। ये 8-10 साल बाद तो नहीं, 8-10 महीने सर, बाद मैं खून के आंसू रोते हुए पाए जाएंगे ये लोग। सर मैं तो आपकी, इसको मैं बैड लक कहूं या हार्ड लक कहूं, मेरा हाफजा बहुत अच्छा है। जी जी, आपने पिछले हफ्ते में कहा था, मुझे पता होता कि वो आपका मुझे ये साबित हो गया ना। नहीं, 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 ठहरे, आपने कहा कहा कि- था पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। नहीं, आपने कहा नून लीग ने सियासी खुदकुशी की। आज आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने भी की। मैं कह रहा हूं, तो क्या यानी ये जरूरी है कि मुझे हर वक्त ही इल्हाम हो? थोड़ा सा तज्जिया करना पड़ता है ना। दोनों जमातों ने खुदकुशी कर चुकी है। इससे पहले के नुसरत दोनों जावेद जमातें साहब की- खुदकुशी कर नहीं, चुकी हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस शोहरा आफाक तज्जिए के बाद खामोशी बनती है। हम होते हैं खामोश। मेरी जहालत पर खामोशी अख्तियार की जाए, ये कह रहे हैं नाम नहीं, साहब। नहीं, नहीं, मैं आपके शोहरा आफाक जुमले पे कह रहा हूँ, तज्जिए पे कह रहा हूँ। खामोशी हम दोनों की। और आप जाइए ब्रेक पे। नुसरत जावेद साहब, आपके खदशात ने हकीकत का रूप धारना शुरू कर दिया। आपने खदशा जाहिर किया जब किसी को खबर नहीं थी CCI का। हुकूमती लोग ये कह रहे थे कि CCI शायद ना हो, उसके 10 दिन पहले चाहिए होते हैं, कोई नोटिफिकेशन होता है, समरी होती है, पता नहीं किन झमेलों में डाला हमें। CCI ने नोटिफाई कर दिया मर्दमशुमारी को। अगली कहानी ये है कि मर्दमशुमारी पे होंगी नई हल्का बंदियां, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो गए। हाँ, तो वो तो इन्होंने बाय डिजाइन किया है ना। इनको अचानक तो नहीं पता चला कि सेंसस हो गया नहीं हुआ नहीं, है। बाय डिजाइन आप कह रहे हैं। बोथ द रूलिंग पार्टीज। यार, इसमें क्यों आप इतने नईव, क्यों इतने सादा बनते हो? क्या आप ये वाकई समझते हैं कि ये इतने सादा लोग हैं कि इन्हें फर्ज करो आज से 8 महीने पहले पता नहीं था कि जी ये मसला भी उठना? 8 महीने पहले मर्दमशुमारी नहीं हुई थी। ओ भाई साहब, आज से 6 महीने पहले नहीं पता था। नहीं, जून में कंप्लीट हुई। अच्छा चलें, जून में तो पता था ना। और मसरूफियत होती है ना गवर्नमेंट की सतह पे जा रही है। SIFC बनाना नहीं, क्या था, करना? माशी मसले हल करने थे, IMF हो गए हैं हल। देखिए ना नुसरत साहब, जब कानून की पासदारी करें, खुदा का नाम लें, आइन के वफादारों को, आइन के पासदारों को कम से कम क्रेडिट ही दे दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चले जी। मैं आइन के पासदारों को सलाम पेश करता हूँ। अब उन्होंने आइन की पासदारी करके उसको जुज़दान होता है जिसमें लपेटते हैं जुज़दान। किताब, उसमें डालकर तो ताक में रख दिया है। चले आगे बात करें जी। इलेक्शन- अब इलेक्शन का आप इंतज़ार करें कि होंगे या नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि करवाने पड़ेंगे अगर वो किताब वाकई रेलेवेंट है, समवेयर इन फरवरी। अदरवाइज मार्च में आपका जो सेनेट है वो आधा रह जाएगा। और सेनेट को कहते हैं कि ये वफाक की अलामत है। अब बहुत आगे चले गए नुसरत जावेद जी साहब। भाई साहब, मैं कानून का 9 को अगर असेंबली डिसॉल्व हुई, तो 4 महीने लगा लेना नए हल्के बंदियां। तो मैं हल्का बंदी में पूरी एक सुन तो नहीं, लेना। हल्का बंदी में मुझे तसल्ली से जवाब चाहिए, उससे पहले एक जवाब देते हैं। 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं, आप कह रहे हैं कि नई हल्का बंदियों में जाओगे तो लेट हो जाएगा, तो कानून तो कुछ और कहता है सर। कानून और आइन दोनों मिला के अब सूरत हाल ये बन गई कि चूंकि इन्होंने अपने लिए कानूनी जवाब ढूंढ लिया ना, ये पैदा कर दिया। असल हकीकत ये है कि नहीं, ये पता है कि जब से इन्होंने टेक ओवर किया, लेट्स फेस इट, कॉल स्पेड अ स्पेड, जो महंगाई का अजाब आया है उससे अभी वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर अगर जाके लोगों से खल्के खुदा से वोट मांगने जाएंगे, वो कहेंगे वो साडा बेड़ा गर्क करता जो वोट मांगने आ गए हो, किस मुंह न लाए हो। लिहाजा इन्हें वक्फा चाहिए कि ये थोड़ी दूर रहकर ये कह सकें कि साहब ये आप पे जो अजाब नाजिल हुआ है उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हालात ही ऐसे हैं। सो ये इन्होंने बाय डिजाइन किया, सारा कुछ किया। बाय डिजाइन किया है। सो अपनी सियासी जिसको खुदकशी कहते हैं उसको बचाने की कोशिश है। नहीं, सियासी खुदकुशी को यकीनी बनाने के लिए ये डेथ वारंट पे साइन किए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब अगर CCI का इजलास न बुलाते तो न बुलाते। आईनी जरूरत थी सर। किसने कहा था?
آپ نے بھی کہا نہیں کہ وہ پچھلے حکومت نہیں, میں نے تمہیں یہ کہا کہ اگر بلا لیا جائے اپنے تھرو آؤٹ 15 مہینے یا 16 مہینے جو ان کا جو اقتدار رہا ہے اس میں ایک مرتبہ بھی نہیں بلایا، جبکہ آئین ہی کہتا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہے کہ 90 دنوں میں ایک اجلاس ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بارہا کہتا رہا کہ یہ اپنی کھال بچانے کے لیے یہ ڈرامہ لڑیں گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ اس سے دلوں کی الجھنیں مزید بڑھیں گی۔ اس کا ایک پہلا اظہار آج ہو گیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، جو کہ حالانکہ آپس میں کافی ڈیوائیڈڈ ہے، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کیوں؟ ان کی دانست میں آئین کہتا ہے کہ forget the rest، جب کوئی اسمبلی تحلیل کر دی جائے وقت سے پہلے تو ہر صورت 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں۔ ان کی وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ ان کی اسی کو بھی وہ کرتے ہوئے تو ایک تو 90 دنوں کے اندر آپ الیکشن کروائیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں، جو ایک پوائنٹ جس پہ میں آپ سے بار بار میں کر رہا تھا اور آپ اپنا کج بیسی کی وجہ سے نئی بات مان کے دے رہے تھے، کہ انہوں نے کم از کم، وہ وکلا ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سی سی آئی کے فیصلے کی اس لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ اس میں دو حکومتیں جو ہیں وہ تو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ چلا رہے ہیں۔ سو اصولی طور پر ایک آپ کی پیاری جمہوریت کو چلانے والے آئین کے مطابق یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ منتخب حکومتوں پر مشتمل مشترکہ مفادات کی کونسل فیصلے کرے۔ یہ وکلا کہہ رہے ہیں، آئین میں نہیں لکھا ہے بھائی سر۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے میری تو جان چھوڑو نا یار، جا کے ان سے بحث کرو جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور کالے کوٹ کی وجہ سے جو سپریم کورٹ میں آ گئے اور جو بار ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، تو مجھ بد نصیب کے ساتھ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے لا۔ وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ جس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، آئین کی بالادستی کے نعرے لگے ہوئے ہیں، وہ اس وقت موجود وہاں لوگ بیٹھ کے جان بوجھ کے اس ملک کا جو الیکشن کا نظام ہے اس کو ڈیلے کا شکار کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ امپیکٹ کیا آئے گا؟ امپیکٹ یہ آئے گا کہ نہ ان کے پلے کچھ رہے گا، نہ جن کو اقتدار میں آنے سے روک رہے ہیں ان کے پلے کچھ رہے گا، اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ سر میں کیسے مان لوں کہ سیاسی کھلاڑی کوئی ایسا کھیل کھیلے گا جس میں اس کو سیاسی فائدہ نہیں ہوگا؟ کون سا سیاسی کھلاڑی ہے جس نے ایسا کھیل نہیں کھیلا ہمارے ہاں؟ ابھی حال ہی میں عوام کے مقبول ترین رہنما بقول آپ کے ان کے ہاتھوں 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا؟ وہ پتہ نہیں، انہوں بس کرتے رہو ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے یار، میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ غلطی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے 1 سال پہلے الیکشن کال کر لیے تھے؟ ایک شخص سے ہوئی؟ آپ نے تو یہاں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ بھائی خدا جب برا وقت لاتا ہے قوموں پہ تو سب کو اندھا کر دیتا ہے، ان کے دل و دماغ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کلام پاک میں کتنے قصص بیان ہیں اقوام کے عروج و زوال کے لیے، باقاعدہ وہ ہماری عبرت کے لیے ہی ہے نا، کہ بحثیت ایک اجتماعی طور پر جب کسی قوم کی تباہی ہوتی ہے تو اس میں بات بندوں تک نہیں رہتی۔ سر اب آگے چلتے ہیں، اب نئی حلقہ بندیاں وقت کی اور آئین کی ضرورت ہوگی۔ جی جی، نئی حلقہ بندیاں کیسے ہوتی ہیں، اس میں لیگلی یا آئینی کتنا وقت لگتا ہے؟ بھیا 4 مہینے تو لگیں گے ان پہ حلقہ بندیوں کو مکمل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ فرض کرو کہ NA 45 میں اب یہ یونین کونسلیں ہیں، تو NA 46 میں تو اب ان میں کیسے ہوگا؟ اب بھئی جو نئے ووٹر آئے ہیں ان کو کہاں کھپانا ہے، 1945 میں یا 46 میں؟ ان کی پھر کون سی یونین کونسل کہاں جائے گی؟ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ عذرداریاں کریں گے۔ فرض کرو ایک بندہ ہے وہ NA 45 میں، کچھ حلقے ہیں جہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی برادری یا اس کی جماعت واٹ ایور ریزن، وہ ہر صورت میں یہاں سے تو کمفرٹیبلی جیت سکتا ہے۔ فرض کرو وہ اٹھا کے 46 میں ڈال یہ بھی دیا مینج ہوگا اس سب میں؟ یار می اینڈرنگ کا ایک لفظ ہوتا ہے، جیری می اینڈرنگ۔ آپ تو مجھ سے، آپ نے 6 MPhil کیے ہوئے، میں کم وقت ہمارے نے صرف 1 ماسٹرز کیا تھا۔ اچھا میرے بارے میں کیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں ایکسپوز کر دیں گے۔ بہرحال یہ کہ 16 MPhil، یہ جیری می اینڈرنگ کہتے ہیں اس کو، اس پورے پروسیس کو، کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ حلقوں کو اس طرح تشکیل دیتے ہیں کہ انہیں جیتنے میں آسانی ہو، اور ہمارے ہاں بھی وہ روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی کچھ گھوسٹ اسٹیشن ہیں جہاں پہ آپ کے مخالف امیدوار کا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں گھستا بیچارہ ڈر کے مارے، بہت سارے علاقوں میں۔
4 مہینے سے کم وقت میں نہیں ہو نہیں سکے سر۔ کیونکہ کل قاہرہ صاحب میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا 45، اگر یہ چاہیں تو 45۔ اگر یہ چاہیں نا تو بات ان کے چاہنے پہ آ گئی نا الیکشن کمیشن کے۔ سر تو جب میں نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر عدنان چاہیں تو میں یہ قہوہ پی سکتا ہوں، اگر عدنان نہ چاہیں تو میں یہ قہوہ نہیں پی سکتا، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سر ویری رائٹ، نہیں سمجھ آئی؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد 4 مہینے یہ گزرے، اس کے بعد 2 مہینے ہوں گے کہ یہ تو حلقہ بندی، یعنی یہ تو ٹیریٹوریل ڈویژن ہوگی نا۔ ہیلو ایکسکیوز می، اب اس میں حلقہ 45 کے ٹوٹل ووٹروں کا اندراج، اس پہ لوگوں کے اس کے اعتراضات، علیحدہ 2 مہینے آپ لے رہے ہیں؟ کچھ کم از کم۔ اچھا، ہاں، تو اس کے بعد پھر 54 ڈیز کا شیڈیول اناؤنس کرنا پڑے گا۔ اصولی طور پر یہ ساری باتیں جیسے قاہرہ صاحب اور کہہ رہے تھے فاسٹ ٹریک پہ کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ فروری میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اگر فاسٹ ٹریک پہ ہو۔ اگر فروری میں الیکشن نہ ہوئے تو دین وہ جو آپ جس کتاب کا کیا آئین نام ہے؟ آئین پاکستان، دستور پاکستان، ارے ایسے دستور کو صبح بہرحال وہ جزدان میں گیا۔ اگر پورا جملہ کریں تو آپ مجرم ٹھہریں گے کہ آپ نہیں مانتے؟ جی ہاں، جنہوں نے توڑا تھا وہ تو کتنے عزت ان کے ساتھ، ان کو کتنے کو لٹکایا آپ نے جنہوں نے آئین نہیں مانا۔ کسی ایک کا نام بتا دیں مجھے، اللہ کا فیصلہ واسطہ۔ آیا تھا کس کا؟ تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سیٹ وقار کے ساتھ نہ کریا کرو نا، آپ نے ہاتھوں خود بے توقیری کروا کے کبھی کبھی نہ میں کیا بریک کرو، میں جاتا ہوں، کبھی نہ کبھی کیا بریک کرو۔ تک حاضر ہے، کبھی کبھی ایسے آدمی ہو کہ اپنی ذلت میں بھی آپ نازا محسوس کرتے ہو، یار ماننے میں کیا کم از کم میں اپنے ساتھ بیٹھ کے بٹھا کے آپ مان لیا کرو کہ رب نیڑے کے قصون۔ ایک بریک لے لیتے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب، جس طرح چیئرمین تحریک انصاف نے گرفتاری دی، مطلب ہی واز سو کانفیڈنٹ، مطلب اس گرفتاری کو دیکھتے ہوئے یاد آیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اچھا، بڑی ہاں، آپ کو غالباً یہ شعر بہت یاد آ رہا تھا، آپ اسے دہرانا چاہ رہے تھے؟ نہیں سر۔ اچھا، میں آپ نے جس طرح شان بیان کی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ایک انتخابی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے صاحب، ان کی بدقسمتی ہماری خوش قسمتی، وہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، انہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اطمینان رکھیں، زیادہ لوگوں کے اندر پریشانی نہ پھیلائیں، سینٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی دانست میں 24 فروری تک الیکشن۔ وہی ہم نے بھی وہی فروری کی آپ نے بات کی تھی۔ میرے کہنا جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا ان کا رکھتا سر ہے۔ بہت اب آپ شکریہ۔ فرمائیے، آپ کیا فرمائیے؟ سر میں چیئرمین تحریک انصاف نے بالآخر گرفتاری دی، مجھے تو وہ لمحہ بھی یاد ہے جب 9 مئی کو رینجر سامنے کھڑے ہو کے بڑے بڑے بوٹوں میں توڑ کر اندر داخل ہو رہے تھے، اور پھر جو گرفتاری ہوئی اور بڑے کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے گرفتاری دی بغیر خوف آپ وہاں موجود تھے؟ جس میرا شعر پکڑ اچھا، نہیں، میں شعر کیوں نہیں پڑھا دیتے تسی؟ جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ایک تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کے منہ میں خاک۔ آپ نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ مقتل میں گئے، کیا بات کی ہے یہ یار؟ مقتل سے کم نہیں ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اٹک جیل کی ہوا ہے آپ نے، ایڈی کڑی گل ہے۔ اچھا سر اتو ہی نسے سن نواز شریف صاحب منتاں ترلے سعودی نو وچ پا کے، تو ابھی انہیں 2 دن ہوئے ہیں، تو ایسے یعنی بڑا بولا کرتے، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں یہ دھج کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو، ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید اپنی ہزاروں ریزرویشنز ویزاوی ہز اسٹائل آف پالیٹکس، ٹھیک ہے، مجھے دکھ ہوا کہ ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت اٹک جیل میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہ کلیئر ہو گئی پہلے، اس پہ میری نیت پہ خدا را شکر نہ کر رہا، لیکن یہ دھج والی بات میں نہیں مانتا۔ بہرحال ان کے ہاں ٹی وی ہے، وہ خود تو اکثر نہیں ٹی وی دیکھتے، لیکن سنا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ دیکھ کے انہیں بتاتی ہوتی تھی کبھی کبھار کہ بھی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ وہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو یہ پتہ چل جاتا۔ میں دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ اس وقت مانتا کہ جیسے ہی ان کو سیشن جج سے سزا سنائی گئی، یہ میز لگواتے اپنے لان میں، اور وہاں بیٹھ کے یہ چائے یا کھانا کھا رہے ہوتے، اور وہیں پہ وہ میسج ریکارڈ کرواتے کہ بھائی صاحب میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اور یوں کر کے کہتے کہ میں تیار ہوں، میرے چاہنے والوں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ نصرت جاوید صاحب ایڈے بھولے ہو تسی،
ओ भाई किधर जज ने फैसला सुनाया, अगले 25 मिनट में दुनिया की तेज तरीन गिरफ्तारी थी। ये आइन की इंसाफ की को बहाली नहीं थी, नहीं भाई साहब, ये शर्मिंदगी थी नहीं भाई कि साहब, इस्लामाबाद ऐसी में फैसला हुआ। ऐसी शर्मिंदगी पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, अगर ये बात इस तरह की करनी है, यहाँ पे पहले गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद ख्याल आता है ओहो लाहौर में एक नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल हुआ था। ऐसे ना क्या करो ना, छड़िया करो ना, ये जो बातें हैं ना, पिक्चराइजेशन में तुसी गल कर रहे हो, उसके लिए टाइम चाहिए। देखें क्या टाइम मतलब सर, देखें ये बड़ा पन था कि उन्हें पता था कि वो कल गिरफ्तार हो रहे हैं, एक दिन पहले बयान रिकॉर्ड कराया। कम से कम इसको दाद दें कि ये लीडर की क्वालिटी है कि वो खड़ा हो गया। बाकी सब जो है वो सुरंग लगा के भाग गए थे मुल्क से गिरफ्तारी से पहले। क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद तो भागे ना सर, गिरफ्तारी के बाद निगोशिएशन। और ये किसने भेजा था? वो तो एक नवाज शरीफ गए ना, लेकिन आसिफ अली जरदारी भाग गया था। वी गिव क्रेडिट सर। जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। सर आई एम कंपेयरिंग चेयरमैन तहरीक इंसाफ विद 50 रुपए स्टाम्प पेपर। सर कम से कम क्रेडिट दे दे नुसरत जावेद साहब, तारीख को सामने रखे, हाल को सामने रखे। वो अंजाम था, खुदा के लिए ऐसे ना करो ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, कुछ एक महीने बाद करेंगे। मैं अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो इसी तरह बहादुरी से उलुल अज़्म और साबित कदम रहे। ये मेरी दियानतदारी से ख्वाहिश है। चलो कम से कम जो बहुत से लोग कहते थे जी इस मुल्क में सियासतदान, ये भी अलमिया है, शर्म का मकाम है हमारे लिए कि इस मुल्क में सियासतदान बनने के लिए जेल जाना पड़ता है, तो वो जो फॉर्मेलिटी है, एलिजिबिलिटी है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने पूरी कर ली थी ना, जेल चले गए। नाउ ही इज अ पॉलिटिशियन। पहली यानी प्राइमरी पास की थी ना, दिल्ली पता नहीं कितनी लंबी जेल ना करना। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ तहरीक इंसाफ? हाय हाय, यानी पैंडा लंबा हो गया, मतलब सफर लंबा हो गया। एनी पंजाबी तो मैंने आंदी एलेबोरेट तो करो। भाई मसला ये होता है, देखिए बात सुनिए मेरी, एक जमात जो होती है ना, जमात, हाँ, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेयर्स होती हैं। यहाँ पे मसला ये है कि ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनकी करिश्मा साज शख्सियत है, और नीचे नहीं है कुछ स्ट्रक्चरली। समझा नहीं मैं भाई। शाह महमूद कुरैशी साहब, ही इज अ वाइस चेयरमैन। जी, वो वाइस चेयरमैन साहब ने आज अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में फतवा फरमाया, जिसमें उन्होंने जेल के हालात बयान किए हैं उनके। तो ये रनिंग कमेंट्री देने के बाद उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कल इस्लामाबाद के वकला जो हैं वो कानून की बालादस्ती, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कन्वेंशन कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद के वकला? यहाँ पे तहरीक इंसाफ का तो कोई जिक्र नहीं है ना, कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में आइन और कानून के एहतराम के लिए ये रैलियां निकाल रही है। चेयरमैन का जेल जाना आपने पूरी जमात का मुस्तकबिल एक बंद गली में लाके खड़ा कर जी यकीनन, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो रिपोर्ट को मैं रिपोर्ट ये कर रहा हूँ कि अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब को कितनी मरतबा अदालतों से रिलीफ मिली है, अनाउंस हुई ना, हुई। कहाँ है चौधरी साहब? जेल में। शहरयार साहब के बारे में कहा, वो कहाँ है? नहीं, आप गिरफ्तारी की बात करें, वो ये रिहाई मिल जाएगी इनको अगले। इस सूरत में गिरफ्तारी नहीं हुई है भाई साहब। गिरफ्तारी और चीज होती है। इस वक्त अटक जेल में उनका जो स्टेटस है वो सॉरी डिफरेंट देखा करें, वो एक सजा याफ्ता कैदी का है। प्लीज, बिल्कुल सही, मुल्जिम का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब इस मुल्जिम को 3 साल की सजा हुई है, ठीक, और 5 साल के लिए नाअहल हो गए। वो बहुत खुश नसीब हैं कि इनके पास अभी भी 2 फोरम हैं टू क्वेश्चन, टू चैलेंज हिज नाअहली, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। खुश नसीब है वो। ये सहूलत जो है ये नवाज शरीफ को मुयसर नहीं थी, और गिलानी साहब और गिलानी साहब को भी, ठीक है। अब उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी कानूनी तौर पर होगी वो ये होगी कि पहले जमानत पर रहाई हो, बेल जो कि मिल जाएगी उनको।
وہ ہو جائے تو پھر کوئی اور مقدمہ بھی, تو وہ نیب میں ترمیم میں اضافہ نہیں ہوا تھا 30 دن کا, 15 سے 30 دن ہو گیا تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر رہائی ہوئی تو وہ گرفتار ہو جائیں گے دوبارہ. بھائی ابھی تک پیٹرن دیکھنا چاہیے نا, پیٹرن کیا بن رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں وہ ہم لیڈر کی بات کر رہے ہیں, آپ کمپیئر. اچھا تے پرویز الہی صاحب انہوں نے گھر کی یعنی کہ اپنا جی پانڈے تو بھی دھوندے نے. نہیں بات ہوئی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار. چودھری پرویز الہی بھائی چیف منسٹر رہے, دوسری مرتبہ رہے, اتنے عرصے سے ہیں. وہ کیا زمان پارک میں برتن دھوتے تھے؟ سر پارٹی سربراہ ہونا اور پارٹی ورک, وہ پارٹی کے صدر ہے, تحریک انصاف کے. کیا بات کر رہے ہو تم چودھری پرویز الہی صاحب؟ بات یہ ہے کہ وہ دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ یوں جانا پڑتا ہے, ایسے نہیں. وہ ابھی میں 2-3 لوگوں کا پتہ نہیں, اب ہر بندہ اس طرح ذکر کرتا ہے جیسے وہ چھاپا مار ٹیم کے ساتھ انہوں پتا کہ بھئی وہ یہ جب سے یوٹیوب آئی ہے انفارمیشن کا ویسے وہ شاید وہ یہ کہ شاید وہ تو بنکر میں تھے, وہ دروازہ ٹوٹ رہا تھا اور اندر سے پھر سر لاسٹ سوال ہے اور 30 سیکنڈ میں جواب چاہیے. اگر چیئرمین تحریک انصاف اسی طرح نہ آل رہے, تحریک انصاف کی سیاست کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ بہت انہیں نقصان پہنچے گا. مطلب اس طرح کا واقعہ ہوگا جیسے نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں 2002 میں نون کے ساتھ ہوا تھا. بالکل صحیح سر, ٹائم ختم ہو گیا. یہ ایک المیہ ہے جس پر کہ ایک طرف نصرت جاوید صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے نکالتے ہیں کہ تحریک انصاف دھڑام سے گر پڑتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.